क्या हो गया? Yes, good afternoon.
Hello, everyone. Good afternoon, distinguished guests, esteemed speakers, and dear participants. Welcome to the second session on entrepreneurship of our exhilarating webinar series, hosted collaboratively by the Department of Education, Government of Gujarat, UNICEF, Ahmedabad Management Association, and Elixir Foundation. We are delighted to have you join us as we delve deeper into the world of entrepreneurship, cultivating a spirit of innovation and resilience amongst the aspiring young minds of Gujarat. Yesterday, at the same time, we had the webinar on idea to innovation, and today we are having the same webinar of entrepreneurship by Dr. Chandramouli Pathak sir. Following the success of our innovation conference in the month of August, we are thrilled to continue our mission of equipping students with essential life skills and practical knowledge necessary for success in the contemporary business landscape. Today, we are committed to provide you with invaluable insights and strategies that will empower you to navigate the complexities of entrepreneurship and ultimately emerge as a confident and proficient leaders in your respective fields. Through this webinar series, we aspire to not only impart theoretical knowledge, but also to foster a mindset that embraces risk taking, problem solving, and adaptive thinking, all essential traits of a successful entrepreneur. Our esteemed panel of speaker today is Chandramouli Pathak sir, who is eager to share their profound expertise and experiences and practical advice aiming to inspire and guide you in your entrepreneurial journey. So let this webinar serve as a transformative experience, catalyzing your entrepreneurial aspiration and propelling you towards realizing your business ambitions. May the insights gained here serve as a cornerstone of your entrepreneurial endeavors, leading you towards building sustainable and impactful ventures that contribute to the socio-economic fabric of our society. So thank you all for joining. We are having more than 300 people watching us live on YouTube, as well as joining in this webinar. And we are very much thrilled to have all of you in this webinar of entrepreneurship. I also just want to make a remark at the end of the webinar, તમાર લોકો માટે જે પણ લોકો જોડાયા છે તે લોકો માટે સર્ટિફિકેટ્સની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલી છે. સો એના માટે એક ફીડબેક ફોર્મ હશે જે આ વેબિનારના એન્ડમાં તમારે ભરવાનું રહેશે. તો જે લોકો આ વેબિનારના એન્ડ સુધીમાં રહેશે, ખાલી ફક્ત ને ફક્ત એ લોકો જ આ ફોર્મ્સ ને એક્સેસ કરી શકશે અને ભરી શકશે. સો હું વિનંતી કરીશ તમામ લોકોને કે આટલો સારો વેબિનાર તમારા માટે યોજવામાં આવ્યો છે. સો એનો લાભ દરેકે દરેક લોકો ઉઠાવે. And I would now like to invite Dr. Chandramouli Pathak sir. Let me give his brief bio. He is an entrepreneurship and SME expert with diverse experience in gender and entrepreneurship training and consultancy. He is creative with excellent analytical and communication skills, having worked in India and more than 20 African and Asian countries. And such international entrepreneurship expert is within us. We are very thrilled to have you, Chandramouli sir. Over to you, sir. Thank you very much for introducing and welcoming me. It is my pleasure to really address such a large group of student faculty from all over the Gujarat. And I think as expected, the response in entrepreneurship is excellent. And that shows that how people are interested in becoming entrepreneur or knowing about entrepreneurship, or how they are interested in promoting entrepreneurship amongst their students. So I am not sure whether they are all students or faculty, but what we are going to talk about is how to understand entrepreneurship, how to become entrepreneurship, what are the challenges, and how to prepare ourselves to become entrepreneur, or how to prepare our students to become entrepreneur. So it's a I think a very well known fact that entrepreneurs are everywhere today, all over the world. In a smallest town, I think I was looking at the participation. It is from South and Nadiad and so many small places, including the urban cities. You find entrepreneurs everywhere. The question is, why should somebody take up entrepreneurial career? Unfortunately, in our education system, when we study, whether engineering or MBA or technology, we only look for job. So those days are gone that education was linked to only job. पहले कहते थे कि if you are not going to study well, चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी. अब नौकरी की बात ही नहीं है. Now I think you have a lot of options available to become entrepreneur, provided
you want to become an entrepreneur. So first question in our mind is that this is a choice for you, whether to become an entrepreneur or not to become an entrepreneur. And I think the first choice, making choice, is a very confusing thing for many people, because they have a lot of doubts in their mind. मैं बन पाऊंगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कौन सा बिजनेस करूं, सफल रहूंगा कि नहीं. And therefore many of them, it is, I think, my experience working in 30-40 countries and all over the India extensively, I can say that if there are 16 million or 1.6 crore SMEs today, there may be 10 times, 100 times more people interested in becoming entrepreneur, but then all of them not becoming entrepreneur. And that is the challenge. The many of us wish to become an entrepreneur, but all of us are not becoming an entrepreneur. The second challenge that we must understand and address is that many of us will become an entrepreneur, but all of us will not become successful entrepreneur. So we are riding a horse with the two kind of the two horse simultaneously, to start a business and to become successful. So what is the priority? Would you like to know how should I start the business, or would you like to know how should I become successful entrepreneur? Any response? Can you communicate or interact with me by unmuting your mic and share something? What would you like to know in entrepreneurship? Because I can give lecture, but the intention is not to give the lecture or not to give the information. The intention is to help you gain something. And what is it that I want to understand? How you start a business? Yes, I think somebody saying how you start a business. सर अपने चैट में, हम चैट में से ही देख पाएंगे, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू अनम्यूट ऑल द पीपल. सो यस, वी विल बी एबल टू सी इन द चैट. एंड सर, अगर आप कम्युनिकेशन का जो भाषा वो मीडियम है वो हिंदी रखे, ताकि सब समझ में आए. And if they are comfortable with Gujarati, I don't mind Gujarati also. Sir, Gujarati will be the best. Gujarati is preferred. All of them from Gujarati. Yes, sir. So I hope everybody understands Gujarati. Anyway, so I think becoming an entrepreneur and then becoming, yes, I can start my business. I think many of us have confidence that we can start our business. But the problem is how. It is something like knowing the swimming. I can teach you, તમને શીખવાડી દઈએ કેમ પાણીમાં તરવાનું, કયો ફ્રી સ્ટ્રોક કહેવાય, ડૂબે તો શું થાય, પણ જેટલાને લઈ જઈએ જો કૂવા ઉપર કે તળાવમાં, તો કેટલા જણા કૂદશે? So the first question is, how many of you will venture really? You are not able to start, or you may be hesitant to start because you are not feeling that, am I capable of starting? Will I succeed? How do I start? The process is known. Project select કરવો પડે, પછી business plan બનાવવો પડે, પછી establish કરવું પડે, પછી marketing કરવું પડે, પછી પૈસા ઉઘરાણી કરવા પડે અને ગણતરી કરવી પડે. I think entrepreneurship is known to everyone. અને આપણે જેમ ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે કાગડા બધે કાળા. બધા એન્ટરપ્રેનરને માર્કેટિંગ કરવું પડે, બધા એન્ટરપ્રેનરને પ્રોડક્ટ શોધવી પડે, બધા એન્ટરપ્રેનરને ફાઇનાન્સ કરવું પડે, બધા એન્ટરપ્રેનરને ગવર્મેન્ટ સાથે કામ કરવું પડે, બધા એન્ટરપ્રેનરને માણસો સાથે કામ કરવું પડે. એટલે બધાના ફંક્શન તો સરખા જ છે, પણ છતાં અમુક લોકો એવા છે કે જે આ ફંક્શન સારી રીતે કરી શકશે, જ્યારે બીજા લોકો કદાચ એવા કરવામાં મુશ્કેલી પડશે. તો આપણે, I think what we are going to talk today is the entrepreneurial mindset and how do you prepare yourself. So PPT present થશે અત્યારે મારી આમાં? So today you are all very lucky. જો PPT present થાય તો કરો ને મારી, મેં તમને મોકલાવી છે AMA તરફથી. Yes, sir. Thank you. So you are all very lucky. Today's world is entrepreneurial world, and today's world is entrepreneurial economy. એટલે જે કંઈ કે દુનિયામાં થઈ રહ્યું છે ને, બધું એન્ટરપ્રેનર થઈ રહ્યું છે. કોલેજમાં એન્ટરપ્રેનર થઈ રહ્યું છે, હોસ્પિટલમાં એન્ટરપ્રેનર થઈ રહ્યું છે, બિઝનેસમાં એન્ટરપ્રેનર થઈ રહ્યું છે, પોલિટિક્સમાં એન્ટરપ્રેનર થઈ રહ્યું છે. And why and how I'm going to share with you. અત્યારના જમાનામાં મારી પીપીટી આવે ત્યાં સુધી મને બધું ખબર છે, એટલે હું ચાલુ કરી દઉં છું કે અત્યારના જમાનામાં સૌથી વધારે જો બદલાતું હોય, સૌથી વધારે નવી વસ્તુ આવતી હોય, so there are two things which are important: the technology and knowledge. Day by day the new knowledge is coming. પહેલા એમ કહેવાતું આ સાચું, પછી નવું નોલેજ આવ્યું છે કે ના, એ બધું જૂનું ખોટું. કંઈક ટેકનોલોજી આવી, આજે ટેકનોલોજી આવી ગઈ. Look at the way we are sitting here, all over the Gujarat, people talking to you and able to reach you. Technology can do wonders. જેમ જેમ નવી ટેકનોલોજી આવતી ગઈ, જેમ જેમ નવું નોલેજ આવતું ગયું, એમ એમ નવી નવી તકો ઊભી થતી ગઈ. એન્ટરપ્રેનર એવા લોકો છે કે જેને તકો દેખાય છે,
જ્યારે ઘણા લોકો એમ કે સાહેબ શું કરું, તકો દેખાય જ નહીં. તો સૌથી પહેલા તો આ બે રસ્તા છે, નોલેજ અને ટેકનોલોજીમાં તકો દેખાવી જોઈએ. કેવી ટેકનોલોજી વાપરવી, મોબાઈલમાં કઈ બનાવવું, એપ્લિકેશન કરવું, જેમ ઉબર વાળાએ બનાવ્યું, જેમ ખાવા વાળા ડિલિવરીમાં બનાવે છે, જેમ ધોબી લોકો પણ હવે તો એપ્લિકેશન પર કામ કરે છે, કોલેજોમાં પણ બધું એપ્લિકેશન પર થાય છે. તો ઘણી બધા એવા એરિયા છે તમે આ કામ કરી શકો. ટેકનોલોજી કેવી વસ્તુ છે, એક સાદામાં સાદો દાખલો આપું તો આપણા હાથમાં અત્યારે મોબાઈલ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હાથમાં આપણો મોબાઈલ છે. આ મોબાઈલ કેવો છે, બધાને ઉપયોગી છે, બધા એને વાપરે છે અને બધા ક્રિટિસાઇઝ પણ કરે છે કે ભાઈ આજે તો હવે બસ બસ ये रखना. સો રેપિડ ઇવોલ્યુશન ઓફ નોલેજ એન્ડ ટેકનોલોજી. તો ટેકનોલોજી આ મોબાઈલની એવી છે કે આજે તમે મોબાઈલ ખરીદો તો 50,000માં ખરીદો ને એનું એ મોડેલ પછી થોડા વખતમાં પાછું 30,000માં આવી જાય અને નવા ફંક્શન સાથે આવે, નવા એપ્લિકેશન સાથે આવે, નવા દેખાવ સાથે આવે. નાઉ ધીસ ઇઝ ધી પાવર ઓફ ટેકનોલોજી. સો યોર entrepreneurial role is by using technology, how can you offer better services, better product, better design, better customer friendly. તો પહેલો વિચાર એ કરવાનો છે કે આવી જગ્યા ક્યાં છે. બીજો સવાલ એ છે કે મોબાઈલ એક એવી પ્રોડક્ટ છે કે જેણે આપણને બધાને, હું પણ હવે કદાચ એમાં આવી ગયો છું, બધાને ગુલામ બનાવી દીધા છે કે આના વગર ચાલે જ નહીં. ઘડીક થાય ને વોટ્સઅપ જોઈએ, ઘડીક થાય ને કંઈ સાઇટ પર જોઈએ, ઘડીક થાય ને પિક્ચરો જોઈએ, ને હવે તો પિક્ચરો જોવાનું, ક્રિકેટ મેચ જોવાનું કેટલું બધું આવી ગયું છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ વન્ડરફુલ પ્રોજેક્ટ જેના આપણે એડિક્ટ થઈ ગયા છીએ, જેના આમ કે બંધાણી થઈ ગયા છે. તો બીજું તમારે એવું વિચારવાનું છે કે તમારી પ્રોડક્ટ કઈ એવી હોવી જોઈએ કે તમારા ગ્રાહકો, તમારા ક્લાયન્ટ આના બંધાણી થઈ જાય, એ પ્રોડક્ટ વગર ચાલે જ નહીં. તો તમારે એ વિચારવું છે કે એવી કઈ પ્રોડક્ટ કે એવી કોઈ સર્વિસ પણ હોઈ શકે. હું પ્રોડક્ટની વાત કરું છું, તારી સેવા પણ હોઈ શકે. એવી કઈ સેવા, એવો કયો ધોબીની કે કઈ ઓટોમોબાઈલની સર્વિસ આપો છો કે એ માણસ તમારી પાસે જ આવે, તમારો જ ગુલામ થઈ જાય. શું તમે એની સાથે સારી વાત કરો છો, સારી સેવા આપો છો, સારી આફ્ટર સર્વિસ આપો છો, સારા ચા પાણી કરાવો છો? તો યુ હેવ ટુ થિંક વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ એડિશન એન્ડ વોટ ઇઝ ધ સ્પેશિયલ થિંગ ધેટ યુ આર ડુઈંગ. બીકોઝ કારણ કે હવે તમારા જેવા વિચાર કરનારા તો ઘણા હશે. હવે ઇનોવેશનની વાત થાય તો તમારો નવો પ્રોજેક્ટ હશે, તો નવા પ્રોજેક્ટમાં લોકો પહેલા શંકા રાખે છે. તો નવા પ્રોજેક્ટમાં બી તમે એવી વેલ્યુ શું એડ કરશો? 5 રૂપિયાની કિંમતમાં મને ગુજરાતમાં જેમ કે ને 5 રૂપિયામાં મારે તો 25 રૂપિયાનો સંતોષ જોઈએ. પાપડ પણ લાવ ને ચટણી પણ લાવ ને સાયકલનું ધ્યાન લાગ ને પંખો પણ ફેરવ, એવું આપણું ગ્રાહક. તો તમારે પહેલા આ જોવાનું છે. નવું નોલેજ એટલે શું છે? નોલેજ તો અત્યારે છે જ જમાનામાં, ગૂગલ પર છે ને, ક્યાંનું ક્યાં છે ને, રિસર્ચમાં છે ને, કોલેજમાં છે ને. નોલેજ તો શોધવા નથી જવાનું, પણ આંટરપ્રનર કમ્બાઇન ધી નોલેજ એન્ડ ક્રિએટ ન્યૂ નોલેજ. સો નોલેજ એટલે ક્યારે એને જ્યારે એપ્લિકેશન કરો. ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નોટ નોલેજ. તમારી પાસે જેટલી માહિતી છે એની એપ્લિકેશન કરો ત્યારે નોલેજ બને, અને નોલેજનું નવું ક્રિએટ કરીને લોકોને કેમ ફાયદો થાય વિચારવાનું છે. હવે નવી ટેકનોલોજીને અને નવા નોલેજને લીધે શું થયું છે, નવી લાઈફસ્ટાઈલ આવી ગઈ, નવી નવી પ્રોડક્ટ આપવા માંડી છે. આપણા દેશમાં એટલી નવી પ્રોડક્ટ નથી આવતી, પણ હું અમેરિકા જઉં દરેક 2-4 વર્ષે, મારો દીકરો હતો એટલે, તો દરેક વખતે કંઈક ને કંઈક નવી પ્રોડક્ટ આવે, સ્ટેશનરીમાં નવી પ્રોડક્ટ આવે ને પેકેજિંગમાં. આપણે ત્યાં રેટ ઓછો છે, હવે ઇનોવેશન આવવા માંડ્યું. તો તમારે વિચારવું છે હું નવું શું આપી શકું. એમાં એવું હોઈ શકે કે પ્રોડક્ટમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પણ કરવાનું. જે પ્રોડક્ટ છે, આજે ક્લાસરૂમમાં બેસવાની બેન્ચ છે, એ એટલી તકલીફ વાળી હોય છે, એમાં કઈ નવું પ્રોડક્ટ ના કરી શકો, એમાં ટેકનોલોજી આપણે એમાં એડ ના કરી શકાય. એટલે કે આ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે. બીજું, નવી લાઈફસ્ટાઈલ. આજે લોકોને કે તમને બધાને પૈસા કમાવા છે, કેવી લાઈફસ્ટાઈલ જોઈએ? ગાડી જોઈએ, બંગલા જોઈએ, સરસ કપડાં જોઈએ, સરસ વ્યવહાર જોઈએ, સરસ કોમ્યુનિકેશન જોઈએ. તો લોકોને બહુ લાઈફસ્ટાઈલ લેવી છે. તો લાઈફસ્ટાઈલ વિલ ઓફર ટ્રીમેન્ડસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આજ તો ગામડામાં પણ લોકોને અમૂલ ખાવું છે, ડવના શેમ્પૂથી નાહવા માંગે છે. જુઓ કેટલો બદલાવ આવી ગયો છે. એનો અર્થ એવો થયો કે આજે લોકો ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ માંગે છે, સારી પ્રોડક્ટ માંગે છે. મોલમાં જઈએ તો બાજુમાં બેઠેલા માણસ એમ લાગે કે આ કેટલા પૈસા ખર્ચ્યા હશે. 5 જણનું ફેમિલી આવ્યું હોય અને 100-200 રૂપિયાની ટિકિટ હોય, એટલા ખર્ચા ખર્ચે ને પાછા ઉપરથી પોપકોર્ન ખાય. લોકોને હવે પૈસા ખર્ચવામાં વાંધો નથી. તો આજના વર્લ્ડમાં, આજની ઇકોનોમીમાં એન્ટરપ્રિનર એવું નથી વિચારવાનું કે હું સસ્તામાં સસ્તું કેમ આપું. હા, એનું પણ માર્કેટ છે, એની પણ આપણે વાત કરી, પણ એમ વિચારવાનું છે. અમારા એક મિત્ર છે ને, અનયભાઈ કરીને, બહુ સરસ વાત કહે છે. એ કહે છે તમારો કન્ઝ્યુમર છે ને, તમારો કસ્ટમર છે ને, એના ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા છે. જેમ કે અત્યારે હું એમ પૂછું કે તમારા પાકીટમાં કેટલા પૈસા છે, તો તમે કહો સાહેબ 500 કે 1000. તો એન્ટરપ્રિનર તરીકે મારે એ વિચારવાનું છે કે તમારા આ 1000 રૂપિયા હું કેમ કઢાવી શકું.
અને ફક્ત 1000 નહીં, પણ હું એવી પ્રોડક્ટ કે એવી સર્વિસ આપું કે તમે બાજા મિત્ર પાસેથી બીજા 200 રૂપિયા માંગીને મને 1200 રૂપિયા આપો. So entrepreneur have to attract the money and get the money, because entrepreneur is not only innovation. If it doesn't become commercially viable, and if you don't earn money, જે કીધું ને સફળ થવા માટેનું, પૈસા નફાખોરી કરવી એવું નથી કહેતો, પણ પૈસા કમાઈને ઉદ્યોગને આગળ લઈ જવાની વાત છે. બીજી વાત આવી હવે ગ્લોબલ ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ ગઈ. હવે પહેલામાં દુનિયામાં વાત હતી, આજે તો જ્યાં અમેરિકામાં થાય, જાપાનમાં થાય, ચાઇનામાં થાય, બધું તમને ફાયદામાં છે અને નડે પણ છે. તો ગ્લોબલ ઇન્ફ્લુઅન્સ અને ગ્લોબલને લીધે હવે શું થઈ ગયું છે કે લોકો બધા દુનિયાની બહારના લોકો પણ અમદાવાદ અને ઇન્ડિયામાં આવવા માંગે છે. કેમ? કારણ કે આપણું ઇન્ડિયાનું માર્કેટ એટલું બધું મોટું છે. વી આર વર્કિંગ વિથ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત, વી આર વર્કિંગ વિથ management association, chamber of commerce. I know that I have been accompanying a lot of delegation from Netherlands and China and Germany and other people to know what they can invest here. બહારના લોકો આવીને આપણે ત્યાં રોકાણ કરી જાય છે. શેમાં ખાસ રોકાણ કરે છે? અત્યારે બે ટ્રેન્ડ છે, એજ્યુકેશન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને હેલ્થ સેક્ટર. આ ત્રણમાં એટલી બધી તકો છે કે બહારના લોકો આવીને બધું ઇન્વેસ્ટ, બીજી બધી છે ઘણી તકો. અત્યારે હું બે ત્રણની તકો વાત કરું તો મારે તમારા જેવા મિત્રોને, તમારે જેવા યુવાનોને એ કહેવું છે કે જો બહારના લોકો આવીને, ફોરેનર્સ આવીને, ઇફ દે ઇન્વેસ્ટ હિયર એન્ડ ઇફ દે ટેક અવે મની ફ્રોમ અવર પીપલ, વોટ આર યુ ડુઈંગ? આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય, આપણે શું માખી મારી રહ્યા છે? અને ફોર્ચ્યુનેટલી નાઉ ગવર્મેન્ટ ઇઝ વેરી proactive to help you develop entrepreneurship, support you financially, support you in terms of mentor, support you in terms of knowing the policy, support you in terms of knowing the sector. જેમ કે હમણાં ટોયઝનું સેક્ટર આખું નવું ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, બાયોટેકનોલોજીનું સેક્ટરમાં ખૂબ સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. તો એવા ઘણા સેક્ટર છે કે જેમાં ઘણી બધી તકો રહેલી છે. યુ કેન એક્સપ્લોર. ત્રીજું વાત છે, હવે પહેલાના જમાનામાં જેના પૈસા હોય, જેના ફેમિલીમાં બિઝનેસ હોય, એવા જ લોકો બિઝનેસમેન બની શકે. આજે જુઓ, સ્કૂલના છોકરાઓ, ગામડાના બહેનો જે શાકભાજી કરતા હોય, એનો છોકરો ક્યાંનો ક્યાં જઈને 21 વર્ષના, 15 વર્ષમાં, ટાઈમ્સમાં છે ને 21 વર્ષના લોકોએ કમાલ કરી નાખી છે, ફોરેનમાં જઈને નામ કમાય છે. દેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ એન એરા ઓફ ટેલેન્ટ. અત્યાર સુધીમાં બિઝનેસમાં એવું કહેવાતું કે પૈસા હોય તો બિઝનેસ કરવો, કેપિટલ investment was required. Now I think intellectual capital is required. તમારી ટેલેન્ટ, તમારી આવડત, તમારી બુદ્ધિ હશે તો પૈસા આપનાર જ છે. હું હમણાં વાત કરું છું. ડેમોગ્રાફિક પ્રોફાઇલમાં હવે યંગ આવી રહ્યા છે, ટેકનિકલી એજ્યુકેટેડ આવી રહ્યા છે, વિમેન આવી રહ્યા છે, એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ આવી રહ્યા છે. હવે તો આઈટી સેક્ટરના લોકો આઈટીથી એટલા કંટાળી ગયા છે કે બધા આવીને ખેતી કરે છે, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગની. ઘણા લોકો એનઆરઆઈ પાછા આવીને ખેતી કરે છે. જુઓ, એટલે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ. entrepreneurship is not only making money. Entrepreneurship is a commitment. Entrepreneurship is an involvement. Entrepreneurship is a lifestyle. Entrepreneurship is a personality. તો આપણે થોડી એની વાત કરીશું. ત્રીજી વસ્તુ, તમે કહેશો સાહેબ પૈસા, આ બધી વાત કરો પણ પૈસા તો છે જ નહીં. તો આજે પૈસા આપવા માટે લોકો એન્જલ ઇન્વેસ્ટર, વેન્ચર કેપિટલ ફંડ, એન્જલ ઇન્વેસ્ટર, ક્રાઉડ ફંડિંગ, માઇક્રો ફાઇનાન્સ, ઘણા લોકો એવા છે કે જેમની પાસે પૈસા છે પણ આઈડિયા નથી. ડોક્ટરો પાસે છે, એક્ટર્સો, જુઓ આલિયા ભટ્ટ ને બધા પણ હવે આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંડ્યા છે. મોટી મોટી કંપનીઓ, રિલાયન્સ ને બધા પણ હવે પોતાનો જે પ્રોફિટ આવ્યો છે એમાંથી સ્ટાર્ટઅપમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. મુશ્કેલી એ પડે છે કે આપણને પૈસા જોઈએ છે પણ માગતા નથી આવડતું. જેમ કહીને ભગવાન પાસે શું માગવું એવું નથી આવડતું, એવી રીતે આપણને પૈસા માગતા પણ નથી આવડતું. એની એક સ્કિલ છે, એને કહેવાય પિચિંગ યોર આઈડિયા. તમારો આઈડિયા અને તમારું વિઝન એવી રીતે એને કન્વિન્સ કરો કે એ તમને 2 કરોડ 5 કરોડ. અને એવું કહેવાતું તો એલિવેટર સ્પીચ, કે એક ભાઈ અમેરિકામાં પૈસા લેવા પોતાના આઈડિયા સાથે જતો હતો ને એલિવેટરમાં જ એમને એક એમના જે કંપની હતા એના બોસ મળી ગયા અને એને એલિવેટરમાં પહોંચતા 3-4 મિનિટમાં એને એવું સમજાવ્યું કે ઉપર જઈને હી સેડ ઓકે આઈ ગીવ યુ 2 કરોડ રૂપીઝ. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એલિવેટર સ્પીચ. બહુ લાંબુ નહીં સમજાવવાનું, પણ પિચિંગ એ પોઈન્ટ કરીને કામ કરવાનું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધી એન્ટરપ્રેન્યોર. આને કારણે શું થયું, આજે ઇકોનોમીમાં બધું એન્ટરપ્રેન્યોર. એજ્યુકેશનમાં કઈ સંસ્થા સારી? આઈઆઈએમ, આઈઆઈટી, નિરમા. કેમ સારા નામ આપીએ? કઈ હોસ્પિટલ સારી? ઝાયડસ વગેરે વગેરે. નામ હું નથી આપતો, કોઈને ફેવર નથી કરવા માંગતો, પણ વાય દે આર ગુડ? because they are delivering what is required. People want good services, people want best technology, people want very good patient care. તો આ બધું આપે છે. So what is the entrepreneur role? Knowing the customer need and offering the services to them.
સ્ટાર્ટઅપમાં એક કહેવત છે કે ડોન્ટ ચેઝ ધી મની, ચેઝ ધી માર્કેટ, ધી મની વિલ ફોલો યુ. ત્રીજું, આપણા દેશમાં જોઈએ તો બધા કોઈ પણ દેશમાં સૌથી વધારે મોટું માર્કેટ રૂરલનું જ હોય છે. અને એક સી કે પ્રહલાદ સાહેબ હતા, એમણે બોટમ ઓફ ધ પિરામિડ એટલે કે મિડલ ઇન્કમ, લોઅર ઇન્કમ અને પુઅર પીપલના માર્કેટને સર્વ કરવાની વાત કરી છે. કે તમે લોકો આઈસ્ક્રીમ 20 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, 100 રૂપિયાનો બનાવો છો, બરાબર છે, પણ તમે 5 રૂપિયાનો આઈસ્ક્રીમ બનાવો ને, જુઓ કેટલું મોટું માર્કેટ છે. So, can you think of serving a special class, poor people, agriculturalists, non-worker, landless people? બહુ મોટી જરૂરિયાત છે એ લોકોને. અમારા એક એન્ટરપ્રેનરે એ લોકોને નાની નાની કીટ બનાવી આપેલી છે. એની કીટ ગ્રોસરીની, તેલ, ખાંડ આદિ. એ લોકોને બહુ મોટું ખરીદવું ના ફાવે એટલે એવું કર્યું હતું એમની નીડને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે. ત્રીજી વસ્તુ છે કે એન્ટરપ્રેન્યોર્સ, આને કારણે એન્ટરપ્રેન્યોર સોસાયટી થઈ ગઈ. લોકોના એસ્પિરેશન વધી ગયા. આજે બધાને કમાવું છે, બધાને આગળ જવું છે, બધાને ગાડી જોઈએ છે, બધાને ઘર જોઈએ છે. નવા નવા તકો ખુલતી ગઈ છે. આજે પહેલા એજ્યુકેશનમાં ડોક્ટર ને એન્જિનિયર કહેવાતા, આજે બાયોટેકનોલોજી, એરોસ્પેસ, કેટલી જાતના ફિલ્ડ ખોલ્યા છે. ઇસરો, સ્પેસ રિસર્ચ ઓફર્સ યુ ટ્રિમેન્ડસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એ લોકો, તમે ત્યાં જશો તો તમને કહેશે કે અમારે આટલી આટલી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, એમણે લિસ્ટ બનાવ્યા છે. દરેક આવી કંપનીઓ તમને એન્ટરપ્રેનરને મદદ કરવા તૈયાર છે. ત્રીજી વસ્તુ ખાસ કરીને એક મને સારી વસ્તુ એ કહેવી છે કે અત્યારના યંગ લોકોને સોશિયલ કન્સર્ન છે. આપણે એવો ઉદ્યોગ કરીએ કે જે સમાજના લોકોને મદદરૂપ થાય. ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ. ગરીબ લોકોને મદદ કરવા માટે, એમની સેફટી માટે, મહિલાઓની સેફટી માટે જે નવી નવી ફેસિલિટી આવી રહી છે, નવી નવી તકો આવી રહી છે, નવા નવા સ્ટાર્ટઅપ આવી રહ્યા છે, એ જોતા સોશિયલ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ એટલે કે સામાજિક રીતે લોકોને મદદ થાય. એનો અર્થ એવો નથી કે મારે પ્રોફિટ નહીં કરવાનો, એનજીઓ ખોલીને બેસી જવાનો. હું એક સુરતમાં કાર્યક્રમ ચલાવતો હતો, તો મારા એક બહેનને કુરિયર સર્વિસ ચાલુ કરવાની હતી, કારણ કે કુરિયર સર્વિસ તમને અત્યારે ખબર છે વન્ડરફુલ ચાલી રહી છે, એફિશિયન્ટ હોય તો એમણે એવું નક્કી કર્યું, હું કુરિયર સર્વિસ ચાલુ કરીશ, પણ મારે છે ને ડીફ અને ડમ લોકોને, બહેરા અને મૂંગા લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપવું છે. તો ઇટ વોઝ પોસિબલ. બહેરા મૂંગા જઈને સપ્લાય કરી શકે છે, અને એને 8 લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપ્યું. નાઉ ધીસ ઇઝ સોશિયલ એન્ટરપ્રાઇઝ. નફો કરે છે, પ્રોફિટ કરે છે, બધું કરે છે. તમને ખબર હોય તો અમદાવાદમાં એક મોલ નવો ખુલ્યો છે, પેલેડિયમ મોલ કરીને. ત્યાં એક બર્મીઝ રેસ્ટોરન્ટ ખુલી છે, અને ત્યાં બહેરામુગા લોકો જ બધા સર્વિંગ કરે છે. એક જ માણસ બોલનારો બેઠો છે, બાકી બધું. સો આઈ થિંક નાઉ what is going to happen in this market, in this new world of economy, તમે જે વિચાર્યું નહીં હોય એવું બધું થવાનું છે. આજે ગાડી ઉડતી થઈ જવાની છે. આજે લોકો બહાર જવા માટે કામ કરવા, આજે ઘેર બેઠા લોકો ઓર્ડર કરવાના છે. લોકોને એવું ઘર જોઈએ છે, ઘરે બેઠા પેલા બધું તૈયાર થઈ જાય. સી સો મેની ઓપોર્ચ્યુનિટી. થિંક ઓફ ધ લાઈફ, થિંક ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. અને હવે તો ગવર્મેન્ટ પણ એન્ટરપ્રેનર નહીં બને તો ફેંકાઈ જશે. લોકોને જે જોઈએ છે નહીં સર્વ કરે અને પાર્ટિસિપેટરી નહીં હોય તો નહીં જાય, તો ગવર્મેન્ટ સાથેના પ્રોજેક્ટ જે આપણે બને છે એમઓયુ, that also offer you tremendous opportunity. So next slide. So what is now important? Now entrepreneur, as an entrepreneur, you are hero and heroine. તમારે જ આ બધું કરવાનું છે. સી પણ આપણે જ્યારે વિચાર કરીએ ને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપનો, ત્યારે પહેલો વિચાર આવે મારી પાસે પૈસા નથી, મને કોણ મદદ કરશે, શું કરશે. એટલે મારે કહેવું છે કે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ઇઝ બીઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ડ્રીવન, નોટ રિસોર્સ કન્સ્ટ્રેન્ટ. એક બહુ સરસ દાખલો આપું. મુંબઈની બહાર ચર્ચગેટની સ્ટેશનની બહાર હું જતો હતો, અને બહાર દેર વોઝ વન યંગ ફેલો સ્ટેન્ડિંગ દેર વિથ ગાય લઈને, બે ગાય લઈને ઊભો હતો. ને આપણે બધા લોકો બહુ જ ધાર્મિક હોઈએ એટલે પગે લાગીને પૂળા અને ફોડર, દે વિલ ગિવિંગ ફોડર વર્થ ₹20. આપણે ત્યાં 10 રૂપિયા આપે, બોમ્બેમાં લોકો 30, 40, 50 રૂપિયા આપે. કલાક 2 કલાકમાં તો એની પાસે 500, 1000 રૂપિયા આવી ગયા. હું ઊભો જોયો ને એને પછી પૂછ્યું કે મારે જાણવું છે સાહેબ, બસ હવે મારો ધંધો થઈ ગયો, 2,500-3,000 રૂપિયા ભેગા થઈ ગયા. He started walking to a nearby ઝોપડી. હી વેન્ટ ધેર, અને ત્યાં ઝોપડપટ્ટીમાં એક કાકા બેઠેલા હતા. એને જઈને ગાય પાછી આપી દીધી એને, અને કીધું, લો કાકા, તમારી ગાય પાછી, આજનું તમારું ગાયનું ભાડું 300 રૂપિયા. And he was earning 2,000 rupees without any product, without any investment. See, what did he do? He identified the need, emotions, requirements, behavior of the customer. So try to understand the behavior of lot of people, lot of market, men, women, children, agriculturalists, professional, working people, and you will find n number of projects. બીજું કે બિઝનેસ ઇઝ ક્રિએટિંગ વેલ્યુ, મેં તમને કીધું એમ, એટલે એના પર આપણે ચર્ચા નહીં કરીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નાઉ વી વિલ ગો ટુ next, please change. Next.
Okay. Now the ના પેલું ચિત્રો રાખો, 3 ચિત્રો રાખો. Go back. Now I don't have your photograph, but I'm putting some photograph of 6 people. Now I want to ask you, આ 6 જણા છે, આમાંથી કોણ એન્ટરપ્રેનર બનશે? તમારા પાસે કોણ બનશે મને ખબર નથી કેટલા બનશે, પણ હું તમને સવાલ આપું છું, આમાંથી સરદારજી બનશે કે પેલી ગામડાની છોકરી દેખાય છે એ બનશે કે પેલો આઈટી વાળો કોઈ પ્રોફેશનલ દેખાય છે ગર્લ બને છે બને લાગે કે કોઈ એક્ઝિક્યુટિવ છે એ બનશે? Whom do you think? Who will become an entrepreneur? Any response in chat or verbal? Anyone? Yes. So one answer is anyone can become an entrepreneur. Second answer is everyone become an entrepreneur. Right? And third answer is nobody will become an entrepreneur. So let us take anyone. Okay? આપણે થોડો હોપફુલ છીએ, બધા બને એવું તો શક્ય જ નથી, કારણ કે આપણે ફક્ત એન્ટરપ્રેનર નથી જોઈતા આ દુનિયામાં, આપણે એન્જિનિયર જોઈએ છે, ટીચર જોઈએ છે, એટલે આપણે બધાને એન્ટરપ્રેનર નથી બનાવવા, પણ જેની આવી માઇન્ડસેટ હોય તો આ કઈ રીતે ખબર પડે કે આમાંથી કોણ એન્ટરપ્રેનર બનવાનું છે? So you will have to know his or her mindset. What is he thinking? What is he looking for? Why is he interested in becoming an entrepreneur? તો એનું માઇન્ડસેટ કેવું હોવું જોઈએ જેથી આપણને ખબર પડે કે એન્ટરપ્રેનર બનવાનો છે. So we, after over this entrepreneurship, we have done research, and there was one professor of McLeod in Harvard University. He has found out કે જે લોકો એન્ટરપ્રેનર બને છે ને, they are not motivated by money. આપણને બધાને પૈસા જોઈએ છે, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, પણ દે આર નોટ મોટિવેટેડ બાય મની. They are motivated to do something different. They are motivated to compete with other and prove that I am better than other. They are motivated to do something unique and out of the world. And they are planning to do something on a long term basis, and they want to earn a name in the fact. So this is the kind of the thinking people have, the motivation. So what he did, that he have identified this as a need for achievement motivation કહેવાય છે. So entrepreneur having a need to achieve something, અંદરની ભૂખ ના હોય, અંદરથી કંઈક સળગતું ના હોય, અંદર કંઈક કરી નાખવું છે. અમે લોકો જ્યારે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપના ઇન્ટરવ્યુ લઈએ ને ત્યારે બધા નોકરી કરવાના આવે ને તો એને અમે પૂછીએ કે તમારે નોકરીમાં બહુ ખુશ છો, તમારા બોસથી બહુ ખુશી જાઓ? જે હા પાડે ને એને ઘેર કાઢી મૂકીએ, તારું કામ નથી. પણ જે બોસને સૌથી વધારે ગાળો આપે ને કે સાહેબ બોસ ખરાબ છે ને અમને તો કામ જ નથી કરતા, કમ યુ આર ફિટ ટુ બીકમ એન્ટરપ્રેન્યોર બીકોઝ હી ઇઝ લુકિંગ ફોર સમથિંગ. ઘણી ગામડાની મહિલાઓ કે સાહેબ અમે તો ગરીબ આખો દિવસ રાંધ્યા કરીએ, છોકરાને ધ્યાન રાખીએ, કશું નથી કર્યું, they are fit to become entrepreneur. They are the good raw material. So we have to find out who is good raw material. So 3 things are important for mindset. Next slide. Can we go to next slide? 3 components are, એક તો એન્ટરપ્રેનર એ અનસર્ટનિટી. આઈ થિંક આ બધાને બહુ તકલીફ છે. થોડુંક ટેબલમાં કંઈક ફેરફાર થઈ જાય, થોડી બેન્ચમાં બેસવાની જગ્યા બદલાઈ જાય, થોડું કંઈ થઈ જાય મમ્મી પપ્પા આમ, તો આપણે ગભરાઈ જઈએ છીએ. entrepreneur આર કમ્ફર્ટેબલ ઇન અનકમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશન. સો અનસર્ટનિટી, આ બધું જે હું તમને કહી રહ્યું છું બધાના એસેસમેન્ટ ટેસ્ટ છે. અમે લોકોની સાથે મળીને આ બધા ટેસ્ટ લઈએ છીએ. હાઉ કમ્ફર્ટેબલ યુ આર વિથ અનસર્ટનિટી, એન્ઝાઇટી એન્ડ સ્ટ્રેસ કેવો થાય છે, કેટલા ઘણા લોકો તો આમ સેટ થાય તો ગુસ્સે ને આમ વાકુડ થઈ જાય, એવા લોકોને તકલીફ પડે. બીજું entrepreneurial thinking and behavior, મેં કહ્યું achievement oriented, thinking something new, thinking out of box, trying to achieve what they want to achieve. And third is they have a strong belief in their own capabilities and own skills. ધચું પચું થઈ જાય ને ઘણા લોકો ખબર છે લાગ્યા જ રહે. I think what will happen to you as soon as you will think of becoming an entrepreneur, બધા કહેશે આ થાય નહીં, આમ તો થાય નહીં. કાલે રાવણનું બહુ સરસ આવ્યું હતું. રાવણના 10 માથા છે ને, તો કોઈ એમ કહે છે તારે ઉદ્યોગ સાહસિક બનવું છે તો એ તો નેગેટિવ જ વિચારે, તમે જોખમ છે, તમે મરી જશો, તમને માર્કેટ નહીં મળે, કોઈ મદદ નહીં કરે, એને બદલે પોઝિટિવ કેમ ના વિચારે? તમારા મગજમાં જ્યારે પોઝિટિવ વિચારો 10 આવશે ને નેગેટિવ વિચારો 3 આવશે ને, તો જ તમે એન્ટરપ્રેનર બની શકો. જ્યાં સુધી આ નેગેટિવ ચાલશે ને, તો તમારો સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ, તમને કેટલો કોન્ફિડન્સ છે, અને સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ જાણવા માટે પણ અમે એનાલિસિસ કરીને તમારો સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ ને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કેટલો છે એની એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. આ બધું we do it through activity, games and project, no lecture, which is difficult to implement online. I cannot do games online, so I am not doing it, but sometime if the time permits we'll do it. Next slide. So what is entrepreneurial thinking? Imagine the end and create the means. I think it is said that if you want to succeed, I think all of us want to succeed. કોઈ એવું નથી કે પરીક્ષામાં બેસે ત્યારે એમ નક્કી કરીને બેસે કે હું તો નપાસ થવા માટે જ બેઠો છું. હશે કોઈ એકાદો એવો બંદો નીકળે છે, પણ most of us sit for getting. So imagine the end and create the means. This is the entrepreneurial thing.
તમે અંત શું છે, વિઝન શું છે, ક્યાં પહોંચવાના છો એ વિચારોને પછી બેકવર્ડ પ્લાનિંગ. એન્ટરપ્રેન્યોર પ્લાનિંગ ઇઝ બેકવર્ડ. ક્યાં પહોંચવું છે પછી બેકવર્ડ પ્લાન. પછી એમાં કોની મદદ જોઈશે, કોનું નેટવર્ક જોઈશે, એ બધી વાત કરીશું. Imagine the end and create the means. If the time permits, I would like you to do a one activity now. Can we do it now? Very simple activity. You don't have to look at me, don't have to do any other activity, but I'll tell you what to do to prove what I'm telling you now. Okay? Can we do it? Okay. Uh, Today is 26th of October 2023. All right. So all of you know what we are doing. We are discussing on Zoom. આપણે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની વાત કરીએ છીએ. તમે તમારી જગ્યાએ બેઠા છો, તમારી સાથે કોઈ હશે, તમે કંઈ રમતા રમતા કરતા હશો કે કંઈ બીજું કામ કરતા હશો, મને ખબર નથી. તમે કંઈ સારું ટી શર્ટ પહેર્યું હશે, શર્ટ પહેર્યું હશે, બહેનોએ સરસ મજાની સાડી પહેરી હશે. So we are consciously knowing what is happening to us today. Who are the people around us? What is the environment? What are we doing? What are we talking? What are we listening or not listening? Whatever it is. પણ હવે તમારે એવું કરવાનું છે કે તમારે એવું વિચારવાનું છે કે 26 ઓક્ટોબર 2028, 26 ઓક્ટોબર 2028 ને દિવસે તમે શું કરતા હશો? What is your vision of yourself on 2028 on the same day 26? So what you have to do is you have to visualize it. Then picture માં, ટીવીમાં, સિરિયલમાં કલર પિક્ચર જોઈને આપણી આંખની સામે એ પિક્ચર ચાલતું હોય એમ તમારે 2028ની 26મી ઓક્ટોબરે શું મેળવ્યું હશે, શું કરતા હશો, કોણ આજુબાજુ હશે, દુનિયાના કયા ભાગમાં હશો, શું તમને થયું હશે, એવોર્ડ મળતો હશે, પૈસા ગણતા હશો, મોટું નામ થયું હશે, કસ્ટમર સાથે હશો, બિઝનેસ સાથે હશે, ઇનોવેશન કર્યું હશે, આઈપીઆરમાં નામ થયું હશે. જે વિચારવું હોય વિચારવાની છૂટ છે. એવું કહેવાય છે આંખો ખુલ્લી રાખીએ ને તો એવું દેખાય કે જે બધા જોઈ શકે છે, પણ આંખો બંધ રાખીએ ને તો એ જ દેખાય જે મારે જોવું છે. માટે હું તમને 1 જ મિનિટ માટે, 1.5 મિનિટ માટે આંખો બંધ કરવાની રિક્વેસ્ટ કરું છું. Please, when I say close your eyes, all of you close your eyes for 1 minute, and when the 1 minute is over, you can open your eyes and we'll see what you have been able to visualize. Now you don't have to just make this statement કે હું લખપતિ થઈ ગયો ને મારો ઉદ્યોગ થઈ ગયો હોય. એ વિઝન નથી. વિઝન ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. શું કરો છો, કોની સાથે ડિસ્કસ કરો છો, ક્યાં છો, દુનિયાના કયા ભાગમાં છો, ફેક્ટરીમાં છો, દરિયા પાસે છો, ઘરમાં છો, માર્કેટમાં છો, બેંકમાં છો. હા, તો just close your eyes for 1 minute and visualize yourself on 26th October 2028. So 5 years is not a short time, 5 is not a long time. તમારે તો ઘણો લાંબો આગળ જવાનું છે હજી તો. You are all very young people. So let us just visualize for 5 years. So start visualizing. Think which part of the world you are. ક્યાં છો તમે, કઈ દુનિયામાં છો, ઇન્ડિયામાં, કોઈ ફોરેનમાં, કોઈ ઓફિસમાં, કોઈ ફેક્ટરીમાં, કોઈ રિસર્ચ લેબમાં, કઈ લેક્ચર આપો છો, શું કરો છો, તમારે વિચારવાનું છે. Who are the people around you? Who are they? Remember the name. Remember what you are talking to them. જેમ પિક્ચરના ડાયલોગ યાદ કરીએ એમ try to remember the dialogue or talk that you are making. Visualize. What have you achieved? What have you got? શું આવી ગયું છે તમારા હાથમાં, શું મેળવી લીધું છે અત્યાર સુધીમાં. વિઝ્યુલાઇઝ. શું કરી રહ્યા છો. Get a clear picture, moving picture in front of your eyes of. નહીં, અત્યારે તમે વિચારો. આપણે બધું આ મેડિટેશનની વાત નથી કરતા, આપણે સક્સેસને વિઝ્યુલાઇઝ કરવાની વાત કરીએ. એ જુદી વાત છે, તમારી વાત સાચી છે. But this is not meditation, this is visualization. Visualize your success. Why I am doing it, I'll tell you. So 30 seconds already passed. હજી તો લોકો જોઈન કરે છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. વેલકમ, યુ આર ઓલ વેલકમ. Okay, so last 15 seconds, try to get more detail and rewind your picture. Sitting at PMO and I can't guide to my clinic, replying to I can't guide to band. Good. Lot of things are coming. Good. Okay, time is up.
I can guide to my client on how to empower. No, this is a general statement. See, now what you have all get, I can guide. I can guide is શું કરી રહ્યા છો. Can ban નથી. Sitting at PMO, like this is good. Sitting at PMO and discussing on various topics. Now still, what topic? That also be very specific. Huh? This is good, but better than I can guide. This visualization actually is not what I can or what I want. Visualization is what I did. आई कैन सक्सेसफुल इन कैनेडा स्टडी नहीं, कौन से स्टडी में कैसे सक्सेस हुए वो बताना है. क्या सक्सेस हुआ, आपको अवार्ड मिला, आप फर्स्ट नंबर आए, आपको कुछ फंडिंग मिला, वर्किंग इन ए बैंक, वो तो कॉमन है. कॉमन आदमी ऐसे सोचता है वर्किंग इन ए बैंक, राइट. बैंक पे क्या काम कर रहे हैं आप? लोन सैंक्शन कर रहे हैं, कैशियर बने हुए. कैशियर बने तो कितने पैसे हैंडल करते हैं? नाउ सी व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू विजुअलाइज दिस सक्सेस. और ये सक्सेस का पिक्चर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है, सॉरी. ये सक्सेस का पिक्चर जो आपने देखा है, जितना क्लियर होगा, काम का होगा, अचीवमेंट का होगा, एक्टिविटी का होगा, लोगों का होगा, पैसा का होगा, मार्केट का होगा, जो भी है. स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन 28 में क्या करेंगे, तब भी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या नंबर आया होगा, पहला नंबर आया होगा, कुछ नया करके दिखाया होगा. तो ये सोचना है, अगर ये करेंगे और अगर ये नया जो विजन है, नया जो सक्सेस का आपका, स्टार्टेड माय एग्रीकल्चर बिजनेस, दैट इज नॉट ए विजन, दैट इज अ स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर बिजनेस में आप खेत में है, कुछ ऑर्गेनिक फार्म लगा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल का नाम देके बना रहे हैं, वो विजन है. जब ये क्लियर होगा तो मैं ये बताना चाहता हूं કે તમે જ્યારે આ ચિત્ર જોશો ત્યારે આ ચિત્ર, આ વિઝન જેટલું ક્લિયર હશે, that should get imprinted. તમારા મગજ ઉપર આ ચિત્ર છપાઈ જવું જોઈએ, આ મગજ ઉપર આની પ્રિન્ટ પડી જવી જોઈએ. if that happens you will become restless. રેસ્ટલેસ એટલે કે તમે જીવી જ નહીં શકો, બચી જ નહીં શકો. મગજમાં તમારા આ જ વિચારો આવશે. એઝ એ ગુડ ટીચર નહીં, ગુડ ટીચરે શું કરી રહ્યા છો બતાવવાનું છો. એવરીબડી ઇઝ ગુડ, all teachers are good, but what is good? Define that. Are you using new technology, teaching method? Are you using new method of discussion? Are you trying to motivate in a different way? કઈ રીતે બધી વાત કરવાની છે. So that if those go into your mind, તો તમારું મગજ કન્ટિન્યુઅસ આ મેળવવા માટે આતુર થઈ જશે, વ્યાકળું થઈ જશે, બેકબાકનું થઈ જશે, આઉટ. અને વધારે જો કંઈ કરવું હોય તો આ તમે બીજાને કહી દો કે મારે તો આવું બનવાનું છે, આ કરવાનું છે, બીજા બધા યાદ કરાવશે. એ કરતો નથી, ઓટોમેટિકલી તમે કરવા માટે કમ્પલ્શન થઈ શકો. પણ હવે ફક્ત આગળ જઈએ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ફક્ત વિચારવાથી નહીં, પણ જ્યાં સુધી કહેવાય છે ને કુવામાં ના હોય ત્યાં હવાડમાં ના આવે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવાડમાં ના હોય તો કુવામાં. અંદર મગજમાં સફળતાનું ચિત્ર જ નહીં હોય, સફળ બનવાની તમન્ના, ક્લેરિટી નહીં હોય, તો આગળ નહીં શકે. મેક ન્યૂ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ફાર્મર. વેરી ગુડ. બટ કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ છે પછી વાત કરીશું. આજના યુવાનોને હવે એન્ટરપ્રેનર બનવા માટે બહુ સારા પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે, બહુ સારા એસ્પિરેશન છે, બહુ સારા એમના ડ્રીમ છે. દે વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ, but there are some of the other aspect also we have to deal with when you become, they want them to become, or you want them to become entrepreneur, or you want to become entrepreneur. પહેલું તો અનરિયાલિસ્ટિક એક્સપેક્ટેશન હોય છે. હું કરોડપતિ બનજો, હું આમ બનાવી નાખું, હું આવી પ્રોડક્ટ બનાવી શકું. સો ફર્સ્ટ થિંગ યુ હેવ ટુ એસેસ is it realistically achievement oriented person, entrepreneur only take up the task which he think he is capable of. બિઝનેસ તો બધા સારા છે, પણ હું શું કરી શકું, મારી કેપેબિલિટી કેટલી છે, એ પહેલું જોવાનું છે. એટલે પહેલું તો રિયાલિસ્ટિક એક્સપેક્ટેશન. બીજું, આપણે લોકો આજના જમાનાની જ વાત કરીએ છીએ, ફ્યુચર રેડી નથી. આજના જમાનામાં ટેકનોલોજી, માર્કેટ, પ્રોડક્ટ એટલી બદલાઈ ગઈ છે કે જો તમે તમારા પ્રોડક્ટમાં ઊંઘતા હશો તો કાલે તમે બજારની બહાર ફેંકાઈ જશો. સો યુ હેવ ટુ એન્ટિસિપેટ નેક્સ્ટ 5 વર્ષમાં કેવું માર્કેટ આવશે. તમે વિચારો, નવા 5 વર્ષમાં કેવી ટેકનોલોજી આવી જવાની છે. એઆઈ આવી જવાનું છે, આઈઓટી આવી જવાનું છે. અમારા એક મિત્ર છે, અત્યારે મધમાખીનું કામ કરે છે, મિતભાઈ કરીને છે, મધમાખીનું કામ કરે છે. એમણે ટેકનોલોજી વાપરી છે, આઈઓટી, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ. અને શું કરે છે, મધમાખીની પેટીમાં આઈઓટી રાખી દે છે, જેનાથી મોબાઈલ ઉપર એ જુએ છે કે આ મધમાખી કેટલી વાર ઉડે છે, ક્યાં જાય છે, કયા પુલ પર બેસે છે, એને કંટ્રોલ કરી શકે છે. તો એ આજે હવે કેવું મધ, તમે એમ કહો સ્ટ્રોબેરીનું એકલું મધ જોઈએ છે, તમે એમ કહો એપલનું એકલું મધ જોઈએ છે, તો એવું આપી શકે છે અને એક્સપોર્ટ કરે છે. સી, ટેકનોલોજી કેન ગીવ યુ વેલ્યુ. પછી ફ્યુચર રેડી. હવે એને ફ્યુચરમાં લોકો વધારે હેલ્થ કોન્શિયસ થવા માંડ્યા છે, વધારે સેફટી કોન્શિયસ થવા માંડ્યા છે. ફ્યુચરમાં શું જરૂરી છે, લોકોને શું જોઈએ છે,
એ વિચારીને તમે બનો. પછી બીજું, અત્યારે ભણતા ભણતા આપણે પરીક્ષાને ભણવામાં વધારે ધ્યાન આપીએ, બરાબર છે, પણ એઝ અ સ્ટુડન્ટ વાય ડોન્ટ યુ ગેટ વાઇડર એક્સપોઝર? આપણે કમ્પ્લેન કરીએ છીએ કે એજ્યુકેશન ને ઇન્ડસ્ટ્રી ને પ્રેક્ટિકલ એક્સપોઝર મળતું નથી, પણ તમે શા માટે બહાર જઈને માર્કેટમાં નથી જતા? શા માટે એન્ટરપ્રેનર નથી મળતા? મીટ આંટરપ્રેનર, મીટ રિટેલર, મીટ એક્સપર્ટ, મીટ બેન્કર, મીટ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર. હું કહું છું, રોજ નહીં તો દર 15-20 દિવસે કોઈ નવા માણસને મળીને જાણો તો ખરા કેટલું બધું એક્સપોઝર મળશે. પણ આપણે એક્સપોઝર મેળવતા નથી. એન્ટરપ્રેનર શરૂઆતમાં પોતાના વિચારોમાં, પોતાની જાતે, અને બીજું ખાસ એક એન્ટરપ્રેનર છે ને, હી ફોલ્સ ઇન લવ વિથ હિઝ પ્રોડક્ટ. એ છે ને પોતાની પ્રોડક્ટ વિશે જેટલું વિચારે, પણ બહાર તમે આ પ્રોડક્ટનું વિચાર હશે ને તો બીજા 100 લોકો આવી જ પ્રોડક્ટ વિચારતા હશે. હું એક યુનિવર્સિટીમાં કામ કરતો, ત્યાં એક એન્ટરપ્રેનરે નવી વિચાર કર્યો હતો કે મારે છે ને ફાયર ફાઇટિંગ, એટલે કે લાઈ બંબા હોય ને એને બદલે નાની મોટરસાયકલ ઉપર ફાયર ફાઇટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ બનાવવા છે. કારણ કે નાના નાના ગામડાઓમાં અને ગલીઓમાં તો આ જઈ નથી શકતી જલ્દી જલ્દી. એટલે વિચાર કરતો રહ્યો અને 15-20 દિવસ વિચાર કર્યો ને ત્યાં સુધીમાં તો જર્મનીમાં એક યંગસ્ટરે આની પેટન્ટ લઈ લીધી. તો ફ્યુચરમાં શું કરવાનું છે? હવે સ્કેલની સાથે સ્પીડ પણ જરૂરી છે. તમે આજે નહીં કરો તો બીજા કોઈ કરી જ જવાના છે. તો આમાં કંઈ બહુ વિચારવાની જરૂર નથી. યુ હેવ ટુ જમ્પ ઇન ટુ ધ વોટર, પણ બ્લાઇન્ડલી નહીં. હું તમને સમજાવું છું. અને છેલ્લું, લેક ઓફ એફર્ટ્સ ટુ એક્સપ્લોર ન્યુ ઓપોર્ચ્યુનિટી. જે મગજમાં આવ્યું એ લઈ લીધું એવું નહીં. જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એને બરાબર એક્સપ્લોર કરો, કમ્પેર કરો. એવું કહેવાય ને કે આપણે કપડાં ખરીદવા જઈએ તો 5-10 શર્ટ જોઈને પછી સારા કરીએ. એવી તમારે ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ 5-6 સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધી ને એમાંથી મારે માટે કઈ સારામાં સારી છે એની વાત કરવાની છે. ઓકે, સો આને માટે કાઉન્સિલિંગ અવેલેબલ છે, મેન્ટરિંગ અવેલેબલ છે, લોટ ઓફ લિટરેચર ઇઝ અવેલેબલ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો બેઝિકલી એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ એટલે શું? નહીં, એની પહેલાની ગો બેક. 3 E's. Yeah. Entrepreneur, enterprise and environment. એટલે કે એન્ટરપ્રેનર એટલે કે તમે વ્યક્તિ, એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે કે તમારે જે બિઝનેસ કરવાનો છે, ટાઈપ ઓફ ધ બિઝનેસ, એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ, સર્વિસિંગ, ટ્રેડિંગ. ગુજરાતની દયારામની પ્રિન્ટ લઈને બીજે વેચો, અને લખનૌની ત્યાંનું ચિકન વર્ક લાવીને અમદાવાદમાં વેચો, ટ્રેડિંગ થઈ શકે. કોઈ બી એવી નવી પ્રોડક્ટ ઇમ્પોર્ટેડ લાવીને અહીંયા વેચો, અને અહીંની ઇન્ડિયાની પ્રોડક્ટ બીજી જગ્યાએ વેચો. દેટ ઇઝ ટ્રેડિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ. સર્વિસ સેક્ટર હોઈ શકે, કન્સલ્ટન્સી હોઈ શકે, કંઈ પણ હોઈ શકે. એન્વાયરમેન્ટ, કેવા એન્વાયરમેન્ટમાં અત્યારનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, માર્કેટ કેવું છે, પૈસા કેવા છે, ગવર્મેન્ટના રૂલ કેવા છે, ટેકનોલોજી કેવી છે. હા, આ બધું એન્વાયરમેન્ટ છે. એટલે આ 3 ઈમાંથી તમારે એન્ટરપ્રેનર બનવાનું છે. નાઉ ટેલ મી, which is the first point you would like to start? Would you like to start with entrepreneur, or would you like to start with environment, or would you like to start with what business to do? ક્યાંથી શરૂ કરવાનું? એન્ટરપ્રેનરથી શરૂ કરવાનું, એન્ટરપ્રાઇઝથી શરૂ કરવાનું, કે એન્વાયરમેન્ટથી શરૂ કરવાનું? ક્યાંથી એન્ટરપ્રેનર બનવાનું શરૂ કરશો? environment. Yes, Parth Sharma is saying that environment. Very good. Because I think unless આપણે જોઈએ કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે આ માર્કેટ કેવું છે, ટેકનોલોજી કેવું છે, લોકોને શું જોઈએ છે, પણ એ કોણ જોવાનું છે? આ એન્વાયરમેન્ટ કોણ જોવાનું છે? તો જવાબ આવશે એન્ટરપ્રેનર. અને એન્ટરપ્રેનર શેને માટે જોવાનો છે? તો જવાબ આપશે કે કયો બિઝનેસ જોવો. એન્વાયરમેન્ટથી શરૂ કરવાનું છે. યુ આર રાઈટ, પરફેક્ટલી. બટ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કોમ્યુનિકેટ ટુ યુ, આ કરવાનું છે કોણ? એન્ટરપ્રેનરે કરવાનું છે. અને શા માટે કરવાનું છે? એન્વાયરમેન્ટમાં એટલા માટે જવું છે કે ક્યાં ગેપ છે, કઈ ડિમાન્ડ છે, એન્ટરપ્રાઇઝ જોવા માટે જવાનું છે. એટલે કે એન્ટરપ્રેનર બનવા માટે કોઈ પણ એક એન્ટરપ્રેનર, એન્વાયરમેન્ટ કે એન્ટરપ્રાઇઝ એટલું જરૂરી નથી. ત્રણેયના ઇન્ટરેક્શન. પહેલા એન્ટરપ્રેનર વિચાર છે કેવા એન્વાયરમેન્ટમાં જવું. એન્વાયરમેન્ટથી પ્રોડક્ટ મળશે તો આ બિઝનેસ કરું, ના કરું, પણ મારે તો નહીં ચાલે. એટલે ઇટ ઇઝ એક્શન રિએક્શન. એન્ટરપ્રેનરથી એન્વાયરમેન્ટથી આ બરાબર સર્કલ નથી થયા, પેલું પણ ઇન્ટરેક્શન હોવું જોઈએ. આ ત્રણેયની વચ્ચેના ઇન્ટરેક્શન. જેમ પેલા બહેનો સરસ ડીશ બનાવે ને, કે સરસ ખાવાનું હોય, સરસ મસાલો હોય, બરાબર બફાયું હોય, બરાબર, એમ એન્ટરપ્રેનરે પોતાનું એન્ટરપ્રેનરશિપ કેવું મિક્સ કરવાનું છે. હું એન્ટરપ્રેનર તરીકે કેવો બિઝનેસ કરી શકું અને મારે માટે કયું એન્વાયરમેન્ટ સારું, એની એક ફોર્મ્યુલા બનાવવાની છે. સો યુ વિલ મેક યોર ઓન ફોર્મ્યુલા ઓફ એન્ટરપ્રેનર, એન્ટરપ્રાઇઝ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ. સફળ થવા માટે કોણ સૌથી વધારે જરૂરી છે? એન્ટરપ્રેનર. સરખા જ બિઝનેસમાં, સરખા પ્રિન્ટિંગ બિઝનેસમાં, સરખા ગાર્મેન્ટ બિઝનેસમાં અમુક લોકો બહુ સફળ થાય છે, અમુક લોકો ઓછા સફળ થાય છે. કારણ કે એન્ટરપ્રેન્યોરલ કોમ્પિટન્સી એઝ એન એબિલિટી. હવે આપણે થોડી 5-10 મિનિટ છે હજી પાસે આપણી પાસે, તો થોડી એની વાત કરી લઈએ કે હવે એન્ટરપ્રેન્યોરની કેપેબિલિટી, શક્તિ કેવી હોવી જોઈએ, તમારે એના માટે તૈયારી કેવી કરવાની છે. સો કેન વી ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. જાને દો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો
જુઓ બધું મોતી તમને ખબર છે દરિયાની નીચે મોતી કેવું બને છે? નાનું એવું જીનતું જીવડું હોય છે ને એ છીપકાની અંદર મોતી બનાવે છે ને લાખો કરોડો એની વેલ્યુ થઈ જાય. સો આઈ વોન્ટ ટુ કન્વે ટુ યુ, યુ આર ઓલ લાઈક એ લેટન્ટ પોટેન્શિયલ આંટરપ્રિનર. તમે પણ આવી રીતે મોતીની જેમ ચમકી શકો છો. તમારા પણ શક્યતા છે. તમારી શક્તિઓને અંડર રેટ ના કરો, તમારા કોન્ફિડન્સને અંડર રેટ ના કરો. ઘણા સરકારમાં લોકો સ્કીમો, તમારા મેન્ટર, ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર તમને મદદ કરવા તૈયાર છે, પણ પહેલું પગથિયું ને પહેલું જોખમ તો તમારે લેવું પડશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, નેક્સ્ટ, યુ વિલ હેવ ટુ મોટિવેટ યોર સેલ્ફ. બધા તો મોટિવેટ કરશે. ઇન્સ્પાયર કરવું એટલે શું? પોતાની જાતે. અને બીજું લર્નિંગ, કન્ટિન્યુઅસ નવું નવું લર્નિંગ કરવું. નવું નવું લર્નિંગ કરવું એટલે શું? જે શીખ્યા એને એપ્લાય નહીં કરી. આપણે કોલેજમાં શીખ્યા એ પરીક્ષા માટે શીખી જાય પછી ભૂલી જઈએ છીએ. નાનું બાળક હોય ને એ કંઈ પણ શીખે ને, નવો શબ્દ શીખે ને તરત વાપરે, પછી મમ્મી કે આ ખોટો છે. સો ટ્રાય ટુ લર્ન. જે ક્લાસરૂમમાં શીખવાડે, જે તમારા પપ્પા શીખવાડે, જે મમ્મી શીખવાડે, જે તમારા મિત્રો સારું બધું શીખવાડે, ટ્રાય કરો કે આ સાચું છે કે નહીં. હા, પેલી ભેંસ હોય ને એ બેઠી બેઠી વાગોળે, તો તમારે જે શીખ્યા હોય ને એને વાગોળવાનું છે, તો લર્નિંગ આવશે. So entrepreneur always try to learn new thing and know new thing. So try to experiment. You learn by experimenting. You learn by interacting. You learn by exposure. You learn by visiting outside different places. You learn by going to uncomfortable situation, right? So learn more thing. Next slide. So now comes the skills and attitude of entrepreneur. બધાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે એન્ટરપ્રેનરની સ્કિલ એટીટ્યુડ કેવી હોવી જોઈએ, તો બધાને લિસ્ટ તો કરતા આવડી ગયું કે રિસ્ક ટેકિંગ હોવી જોઈએ, ઓપોર્ચ્યુનિટી સીકિંગ હોવી જોઈએ, પ્લાનિંગ આવડવું જોઈએ, પ્રોબ્લેમ ક્રિએટર આવવું જોઈએ. તો આમ કરતા કરતા જયારે વાત કરીએ તો યાદી 32 લક્ષણાની બની ગઈ. તો ભાઈ જવાબ એવો આવે છે, કોઈ એન્ટરપ્રેનર 32 લક્ષણો છે? નો, ડેફિનેટલી નોટ. સો વી અંડરટુક અનધર સ્ટડી, અનધર રિસર્ચ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. હું બહુ એની વાત નહીં કરું, પણ અમે એવો સ્ટડી નક્કી કર્યો કે ભાઈ જે સફળ ઉદ્યોગ સાહસિક છે એનામાં કેવા ગુણ છે. તો અમારા જે એક્સપર્ટ હતા ડેવિડ મેકલેન, એણે એમ કહ્યું કે ભાઈ તમે એવી ચર્ચા ના કરો કે કેવા ગુણ હોવો જોઈએ. ગો ટુ ધી એન્ટરપ્રિનર એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ. જે સફળ છે એની પાસે જઈને જાણો. તમે પણ સફળ લોકો પાસે જાઓ, નિષ્ફળ લોકો પાસે જાઓ, તો તમને એન્ટરપ્રિનરશિપ આપોઆપ આવડી જશે. તો અમે લોકોએ આવા સંશોધન કર્યું ને જે લોકો સૌથી વધારે સફળ હતા એમની સાથે આ સંશોધન કરીને અમે એમના ગુણો શોધી નાખ્યા. એમાં એવું જાણવા મળ્યું, આ એક બહુ મોટો રિસર્ચ હતો, ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ હતો, કે એજ્યુકેશન, ટાઈપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી, એજ, જેન્ડર, રિલિજન, લોકેશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેડ નો કોરિલેશન વિથ સક્સેસફુલ બિઝનેસ. એનો સફળ થવાની પાછળ એનો કોઈ કોરિલેશન નહોતો. સૌથી વધારે સફળ હતું કે, હા એક મિનિટ, इसको अभी बचा दो, કે સફળ થવા માટે સૌથી વધારે ગુણ કેવા જરૂર હતા? તો એમાં બિહેવિયરલ ટ્રેટ્સ એટલે કે એમને કોમ્પિટન્સી, સ્કિલ, નોલેજ અને એટીટ્યુડનું એટીટ્યુડ સૌથી વધારે અગત્યનો હતો. તો હું તમને 3-4 દાખલા આપું અમે જે તારણ કાઢ્યું છે એના પરથી. તો એક તો ગુણ એવો જોઈએ કે ઇન્ફોર્મેશન સિકિંગ એબિલિટી નીકળી, કે આ બધા એન્ટરપ્રેનર સફળ થાય છે એમની પાસે માહિતી મેળવવાની, જાણવાની બધા કરતા આગળ માહિતી મેળવી લે છે, નોલેજ જાણી લે છે. બજારમાં શું થવાનું છે, કેવું ટ્રેન્ડ આવવાનું છે, કઈ રીતે આ ક્લાયન્ટને કન્વિન્સ કરી શકાય, એની કેટલી કેપેબિલિટી છે. સો ઇન્ફોર્મેશન, માહિતીની સૂઝ અને ભૂખ એની પાસે બહુ સરસ આવડત હોય છે. બીજી આવડત છે પહેલ કરે છે, રાહ જોઈને બેસતો નથી અને લાગ્યો રહે છે. ખંત આદુ ખાઈને પાછળ પડી જાય છે મેળવવાનું હોય. આપણે તો એકવાર ગયા માર્કેટમાં માહિતી ના મળી તો પાછા પેદી પડી. હા. અને ત્રીજી વસ્તુ છે ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ. આવા 11 ગુણ છે, પણ હું અત્યારે 3 ગુણની જ વાત કરું. ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ સ્ટ્રેટેજી એટલે કે લોકોને પ્રભાવિત કરવાની. તમારે ફંડરને પૈસા લેવા માટે બેન્કરને પ્રભાવિત કરવા પડશે, ગ્રાહકને પ્રભાવિત કરવા પડશે, કામ કઢાવવા માટે તમારા કારીગરોને પ્રભાવિત કરવા પડશે, ગવર્મેન્ટ ઓફિસરોને પ્રભાવિત કરવા પડશે. કરપ્શનની વાત નથી કરતો, કન્વિન્સ કરીને કરી શકાય એમને. તો આવા 3-4 ગુણો નીકળ્યા: પહેલ કરવી, ઇનિશિયેટિવ, પરસિસ્ટન્ટ, લાગ્યા રહેવું, ઇન્ફોર્મેશન સિકિંગ, માહિતી મેળવવી, અને ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ સ્ટ્રેટેજી, લોકોને પ્રભાવિત કરવી. હવે તમને એક જ દાખલો આપું. તમારા ઘરમાં 4-5-6 વર્ષનું નાનું બાળક કોઈનું પણ હોય, કાકા, કાકી, ભાભી, ભાઈ, મામા, મામી, આજુબાજુના, તમે જોયું છે 5-6 વર્ષનું બાળક આજે કેવું હોય છે? બાળક શું કરે? કેટલો બધો ઇનિશિયેટિવ છે, કંઈક નું કંઈક કર્યા જ કરે, કંઈક નવરો જ ના બેસે. અને ઇન્ફોર્મેશન સિકિંગ તો માંગમાં કરી, મમ્મી આ ક્યારે આવશે, પપ્પા કેમ નથી આવ્યા, ખાવાનું ક્યારે આપશું, આ રમકડું મને ક્યારે અપાવશે, કેમ નહીં અપાવે, કન્ટિન્યુઅસ માહિતી માંગ્યા જ કરે.
અને મમ્મીનું માથું ખાય ને મમ્મી બહુ ગુસ્સે થઈ જાય ને એમ કહી દે હવે ચૂપ બેસી જાય, એક ઢોલ ચોંટાડી દઈશ કે એક લાફો મારી દઈશ, તો છોકરું શું કરે? મમ્મીને વળગી પડે અને બચ્ચીઓ ભરવા માંડે. He will start kissing and she will hug the bunny or he will hug the mummy. તાકાત છે એને મારી શકે. ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ સ્ટ્રેટેજી. તમે લોકો પણ તમારું કામ કઢાવવા, કાકા નહીં તો કાકી, દાદા નહીં તો દાદી, દાદા નહીં તો મા નહીં તો પપ્પા કરો છો. ધીસ આર ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ. જ્યારે આપણે બધા લોકો વેધર પુઅર, રિલિજિયસ વાઇઝ કોઈ પણ માણસ હોય, બિઝનેસ કર્યો હોય કે ના કર્યો, ત્યાં બધામાં એન્ટરપ્રેનરની કોમ્પિટન્સી હતી, પણ એ બધી દબાઈ જાય છે. એને આપણે શાર્પન કરવાની છે. કાર્ડ ચડી ગયો છે સોશિયલાઇઝ. હું એને કોઈને બ્લેમ નથી કરવા આપતો, પણ જીવનમાં કહેવામાં આવ્યું કે આવું બહુ ડાયો ના હતા, છોકરી છે બહાર ના જા, આમ ના કરાય, તેમ ના કરાય. એમાં બધા ગુણો દબાઈ જાય છે. ક્લાસમાં પૂછવામાં આવે તો બસ પૂછપૂછ ના કરતું, બહુ ડાયો છું, એટલે તમારી ઇન્ફોર્મેશન સિકિંગ દબાઈ જાય. તો સોશિયલાઇઝેશન પ્રોસેસને લીધે આ બધી તમારી છુપી શક્તિઓ દબાઈ ગઈ છે. એને આપણે શાર્પન કરવાની છે. આંટરપ્રિનરશિપ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ જે કરવામાં આવે છે, આ તો અવેરનેસ જ પ્રોગ્રામ છે. એક દિવસમાં તમને એન્ટરપ્રેનર ના બનાવી શકાય, પણ જગાવી શકાય તમારી ઈચ્છા, તમને ગાઈડન્સ આપી શકો. તો આ દ્વારા તમારી આવી કેપેબિલિટી વધારવાની છે. પણ હવેના જમાના બદલાય છે, તો જુઓ નવી કેવી સ્કિલની જરૂર છે. નેક્સ્ટ સ્કિલ્સ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો કેવી જરૂરી છે? ટોપ સ્કેન સ્કિલ. હવે એક જણાએ સ્ટડી કર્યો છે 2025માં, લીડરશિપ એન્ડ સોશિયલ ઇન્ફ્લુઅન્સ, લોકોને પ્રભાવિત, સામાજિક રીતે તમે કેટલા જાણકાર છો, કેટલી ક્રેડિબિલિટી છે, એક સ્કિલ એવી જોઈ છે. બીજું એનાલિટિકલ થિંકિંગ એન્ડ ઇનોવેશનની જરૂર છે. તમે એન્ટરપ્રેનર બનો કે ના બનો, પણ તમે નોકરી કરવા જશો, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જશો, કોર્પોરેટમાં જશો, ત્યારે પણ તમારે આ બધા ગુણોની જરૂર પડશે. કારણ કે હવેના જમાના ગયા કે નોકરો જોઈએ છે, એમને પણ એવા માણસો જોઈએ છે. અમે લોકો કોર્પોરેટનો ઇન્ટરવ્યુ લઈએ ત્યારે એ જ જાણવા માંગીએ કે કેવા એની પાસે ઇનિશિયેટિવ શું છે, એની પાસે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ છે કે નહીં, એ ખાલી બેસી રહેવાનો છે કે ઇનિશિયેટિવ લેવાનો છે, કામ કરશે તો છોડી દેશે કે નહીં. ટેકનોલોજીને યુઝ કરવા માટે ની જરૂર, આવડત જોઈએ તમારે. ટેકનોલોજી ડિઝાઇન, પ્રોગ્રામિંગ, કમ્પ્લીટ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ ક્રિએટિવ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એબિલિટી, રેસિલિયન્સની બહુ જરૂર છે. અત્યારના કોરોના પછી લોકો નાસીપાસ થઈ ગયા, ફેલિયર થઈ જાય તો નાસીપાસ થઈ ગયા. તો એમાંથી બેઠા થવાની જે શક્તિ છે ને, એને રેઝિલિયન્સ કહેવાય. અત્યારે હાર્વર્ડ બિઝનેસ સ્કૂલ, હમણાં હું અમેરિકા ગયો હતો, મારા 2-3 મિત્રો છે ત્યાં, ત્યાં રેઝિલિયન્સ શીખવવામાં આવે છે. બીજી વસ્તુ છે જેમાં આવી નથી કદાચ, એને એમ્પથી કહેવાય છે. બીજાની જરૂરિયાતો સમજવી, બીજાના ચંપલમાં પગ નાખીને જોવાનું કે વેર ધ શૂ પિંચીસ, ક્રિટિકલ થિંકિંગ, રીઝનિંગ એબિલિટી, ક્રિએટિવિટી, આ બધા ગુણો અત્યારે જોઈ છે. ભલે બધા ના હોય, અત્યારે એવું છે કે 1 કે 2 ગુણો તમારા હોય, એને એવા ડેવલપ કરો કે તમારી એ શક્તિ મોટામાં મોટી બની જાય. નેક્સ્ટ પીપીટી. અરે નેક્સ્ટ પીપીટી. હવે તમારા કેરિયર એસ્પિરેશન તો કેવા છે? તો કેરિયર એસ્પિરેશન પહોંચવા માટે જે કંઈ હોય, જોબના હોય, એન્ટરપ્રેનર હોય, તો તમે કેરિયરને એક્સપ્લોર કરો, ચોઇસને જુઓ, કેમ આ કરવા માંગુ છું, કોણ આવું કરે છે, એવા સફળ માણસોને મળો. પછી કેરિયર માટે તૈયારી કરો અત્યારથી. અમે લોકો કોમ્યુનિકેશન ની બધી ટ્રેનિંગ આપીએ, પણ પછી જ્યારે ઇન્ટરવ્યુ આવે તો કશું આવડે નહીં. તો પહેલેથી તૈયારી કરો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગોથી કઈ ના આવ્યું કરીશે, હું બિઝનેસ કરવા રેડી છું. ઓકે. કેરિયર વિઝન જોઈએ, મેં જે વાત કરી વિઝનની. અને આપણે એક સરસ મજાનું એન્ટરપ્રેન્યોર થિંકિંગ કેવું હોવું જોઈએ, એક વિડીયો જોઈએ. પાર્થભાઈ, કેન યુ પ્લે ધીસ વિડીયો? ઈગલ વાળો મેં મોકલ્યો છે, 3-4 મિનિટનો છે, પછી આપણે પૂરું કરી દઈશું. યસ સર, યસ સર. So I'll just try to give you an overview of entrepreneurship. The stages તો પગથિયા તો ખબર જ છે. પહેલા પ્રોજેક્ટ પસંદ કરવાનો, પછી બિઝનેસ પ્લાન કરવાનો, પછી સ્થાપિત કરવાનું, પછી મેનેજ કરવાનું, પછી માર્કેટિંગ કરવાનું, પછી પણ બધાને ખબર તો છે શું કરવાનું છે, પણ કેમ કરવાનું એ ખબર નથી. એને માટેની આપણે થોડી વાત કરી. થોડું વોલ્યુમ થશે ને? વોલ્યુમ નથી. There is no volume, but no problem. If you can make the volume a little louder. નહીં સંભળાય તો આમાં લખેલું છે, એટલે આપણે ખબર પડી જાય. જો 5 બહુ સરસ એના ગુણો આપ્યા છે.
સંભળાય તો બહુ સારું. Stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles fly with eagle. Move with successful people, entrepreneurial people, achievement-oriented people. Focus and vision in business is very important. ઘડીકમાં આ કરું, ઘડીકમાં આ કરું, એમની ફોકસ ક્યાં કરવું છે પહેલા. અને ટાર્ગેટ પાડીને જ રહે, ઉપરથી ગમે ત્યાંથી દૂર આવીને જુએ તો પણ કરી શકે. ગમે એવા ઓબ્સ્ટેકલ આવે, ચેલેન્જ લાવે, ડોન્ટ ગીવ અપ. સામનો તો કરવો જ પડશે, તકલીફ તો પડવાની જ છે, પ્રોબ્લેમ તો આવવાનો જ છે. ડોન્ટ એવોઇડ પ્રોબ્લેમ્સ. ટેનેશિયસ. તોફાન આવે, તકલીફ આવે તો એ તો એનો ફાયદો ઉઠાવે છે અને એની તોફાનનો જ ઉપયોગ કરીને ઊંચું ઉડી જાય છે. અને પછી ગ્લાઇડ થાય છે, પછી મહેનત નથી કરવી પડતી એને. ચેલેન્જ થી ગભરાવાનું નહીં, પણ એમાં જ મજા છે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની તો. બીજાની સફળતા ઉપર બીજાને મારીને કઈ જીવવાનું નહીં, તમારું જે નિશાન છે એ જ કરો તમે. નવી નવી તકો, નવા નવા એરિયા એક્સપ્લોર કરતા જાઓ. Yeah, this is the most important. Leave your comfort zone. આપણે તો મજાથી કરવું છે. And last but the least, very important, આ જોવા જેવું છે. This is beautiful. એના જૂની પીછા ને આ તે બધું કાઢી નાખે છે. બહુ પેનફુલ પ્રોસેસ છે. રિસ્કિલિંગ, એકવાર આપણે સફળ થયા બિઝનેસમાં અને ચાલી ગયું એવું નહીં, તમારે હંમેશા નવી નવી સ્કિલો, નવા નવા તકો શોધતા રહેવી પડશે. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. So I think this is what I want to do. So thank you very much for patiently listening to me. ને થોડા સમયમાં એક કેપ્સ્યુલ તરીકે મારા વિચારો મેં પ્રદર્શન કર્યા છે. You are most welcome to contact us at Thank you. I'm there are a lot of questions. કોઈ એમ પૂછેલું હું એકલો ઉદ્યોગ કરું કે નહીં? ના, ટીમ વર્કની જરૂર પડે. પહેલા તમે કદાચ એકલા વિચારો, પણ સાથે ધીરે ધીરે ટીમ આવવી જોઈએ. અત્યારના સંજોગોમાં ઘણી બધી ફંક્શન હોવાને લીધે ટીમની બહુ જરૂરિયાત છે.
એટલે એકલા કર્યા કરતા ટીમ પણ તમારા દોસ્તાર અને જાણીતા લોકો નહીં, તમારી જે આવડતમાં કમી છે એવા લોકોની ટીમ બનાવવી જોઈએ. તમે ફાઇનાન્સમાં હોય તો માર્કેટિંગ વાળો જોઈએ, એવી રીતની. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ થિંક ધ ટાઈમ ઇઝ ઓવર. સો over to you if there are no question. And Thank the you. last sentence I would like to say, just a minute, 1 minute. Last sentence I would like to say is, think like an entrepreneur, behave like an entrepreneur, and act like an entrepreneur, whether you are a student, professor, whatever it is. Thank you. થેન્ક યુ સો મચ ચંદ્રમૌલી સર, આટલું સરસ સેશન માટે. બહુ જ લાઈક સમજવામાં સરળ અને સમજવામાં ઉચ્ચ વાળું આમ ક્વોલિટેટિવ આખું સેમિનાર રહ્યો. સો થેન્ક યુ સો મચ સર, એન્ડ થેન્ક્સ ટુ ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જેમને પાર્ટિસિપેટ કર્યું. અને આઈ ગેસ અમે યુટ્યુબ ઉપર દેખ્યું, અહીંયા ચેટમાં પણ દેખ્યા, ઘણા બધા સવાલો હતા. અને હું હોપ કરું છું કે બધા જ સવાલોના સારી રીતના બધાને જવાબ મળી ગયા હોય. અને આ વેબિનારનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ, ઇનોવેશન, આવા બધા ટોપિક્સ ઉપર જે સમજવું છે કાં તો એમને જાણવું છે તે તેમની સુધી સાચું માર્ગદર્શન પહોંચે. અને વોટ બેટર દેન એન એક્સપર્ટ લાઈક યુ સર. સો થેન્ક યુ વન્સ અગેન, એન્ડ થેન્ક્સ ટુ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, UNICEF, Ahmedabad Management Association and Elixir Foundation for organizing this whole seminar. અને બધા જ વિદ્યાર્થીઓ જે જોડાયેલા છે અને પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર્સ અને જે પણ પ્રોફેસર્સ છે, ફીડબેકની લિંક યુટ્યુબ લાઈવ તથા ઝૂમના ચેટની અંદર નાખી દેવામાં આવેલી છે. તો આપ સૌ એ લિંક ભરીને પોતાનું સર્ટિફિકેટ્સ માટે રજીસ્ટર કરાવડાવી શકો છો. અને આ વેબિનાર તમને કેવો લાગ્યો તેનું ફીડબેક આપી શકો છો. સો યુટ્યુબ ચેટની અંદર તથા ઝૂમના ચેટની અંદર લિંક નાખી દેવામાં આવે છે, જે 5 મિનિટ સુધી એક્ટિવ રહેશે. જી સર, જી સર. Bye. Thank you. બાય સર. તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અને જેટલા પણ પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર્સ છે અને પ્રોફેસર્સ છે, જે ફીડબેકની લિંક છે that is live on YouTube live chat તથા ઝૂમની ચેટની અંદર. So kindly fill this form for your certificate and for giving the feedback of the session.